ఓకే. సో అక్కడక్కడ నేను తింటా ఉంటాను, రైట్? కొద్దిగా తెలుగు డైలాగులు వస్తే నేను అది తీసుకుని నేను మాట్లాడతాను. సో फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द क्राउड, सलीम भाई, मैं थोड़ा हिंदी तेलुगु मिक्स करके मैं थोड़ा बात करूँगा ताकि बात ये हो जाए. तो दोस्तों, मेरा नाम सैयद मोइन है. मोइन कोई जानता नहीं, ठीक है? लोग सैयद के नाम से ही जानते हैं ज़्यादा, ठीक है? वो गलती मैंने क्या करी थी, जब मैंने वेस्टिंग में ज्वाइन करा तो मिस्टर बाली ने मेरे से एक सवाल किया था. बाली साहब ने कहा था कि भाई आपका नाम सैयद मोइनुल्लाह, हम आपको किस नाम से बुलाएं? नाम तो बड़ा है आपका. मैंने कहा सर जो आपको पसंद है. तो मिस्टर बाली ने कहा कि अगर मैं सैयद बुलाऊं तो ठीक है. मैंने कहा ठीक है. तो जब से बाली सर ने मेरा नामकरण ये से कर दिया सैयद, तो सारी दुनिया सैयद के नाम से जानती है मुझे. अगर आप दीपक सर को कॉल करो और बोलो कि मिस्टर मोइन, तो कहने ये कौन? ये नाम मेरे लिए भी अजनबी हो जाता है, ठीक है? तो सैयद के नाम से ज़्यादा मैं जाना जाता हूँ. तो मैं बेसिकली एक साइंस ग्रेजुएट, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है मार्केटिंग में, और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था आपके यूनाइटेड आंध्र प्रदेश से. कर्नूल मेरी कर्मभूमि है, जहाँ से मैंने अपना मार्केटिंग करियर स्टार्ट किया. फार्मा कंपनी में कर्नूल में स्टार्ट किया. तो ये काम ये अच्छा हो गया कि मेरी तेलुगु अच्छी हो गई, वरना कर्नाटक की जो तेलुगु होती है बड़ी खतरनाक होती है. సో కర్నూలు నుండి నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి కొద్దిగా తెలుగు వచ్చు, राइट? सो फार्मा इंडस्ट्री से हूँ, तो हेल्थ केयर 8 साल मैंने किया है. एक ही कंपनी मैंने करी थी. तो आज प्रोडक्ट पे जो मैं बोलता हूँ, जो प्रैक्टिकल, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें लेके मैं आपको ये वाली चीज़ें थोड़ी सिंपल तरीके से मैं बता पाता हूँ. तो फार्मा बैकग्राउंड है मेरा. उसके बाद मैंने रैनबैक्सी, आपने रिवाइटल कैप्सूल देखा होगा, चेरी कॉफ है ना, इस कंपनी में मैं था साउथ इंडिया का हेड. बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए मैं उसमें था. तो एफएमसीजी, फार्मा, ये सारी इंडस्ट्रीज मेरी देखी हुई. सो 2007 में आई स्टार्टेड माई करियर विद वेस्टीज. तो मैं मिस बाली से मिला, एमडी सर से मिला. तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में रजिस्टर हुई, ये चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी बदली, एक चीज़ जिसको लेके मैं सीरियस हुआ, एक चीज़ जब भी मैं रात में सोने जाता हूँ जो मुझे सुकून देती है, वो एक चीज़ ये है कि लोगों की ज़िंदगियाँ हेल्थ से ही नहीं वेल्थ से बदलने का वेस्टीज से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं. बहुत सारे लोग सिस्टम में आते हैं, भले वो बड़े लेवल पे नहीं जाते, भले वो बड़े इनकम नहीं कर पाते, मगर बहुत ही स्वस्थ और हेल्थी होते हैं वेस्टीज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट यूटिलाइज करके. ये वाले सिस्टम में आपको नेगेटिव्स नहीं मिलेंगे. ये वाले सिस्टम में आदमी आता है तो स्वस्थ भी होता है, स्वस्थ होने के साथ साथ जो इनकम आती है, जो आय आती है, उसको एंजॉय भी करता है. हम लोग क्या करते हैं, आपने एग्जाम्पल देखा होगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर एक एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है अभी, आकाशा एयर, ठीक है? आपने देखा है, अभी चल रही है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है. उनके ओनर को जानते हैं आप? वन ऑफ द ओनर्स इज जैसे झुझुन वाला, ठीक है? अभी हैं इस दुनिया में? नहीं है. उनकी एक बात जो है ना, मतलब हमें बिल्कुल स्वर्ण अक्षर में लिख के रखनी चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, ठीक है? मिस्टर झुनझुनवाला, इतने किसी भी कंपनी का शेयर उन्होंने परचेज किया है, वो कभी भी नीचे नहीं गया. सो इन्होंने करोड़ों कमाए स्टॉक मार्केट से. ऐसे ब्रेनी बंदा था, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द इंडस्ट्री. अब लास्ट साल उनकी डेथ हो गई, और जब उनकी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, जब उनसे पूछा गया कि सर व्हाट डू यू थिंक इज योर वर्स्ट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज द वर्ल्ड नोज, दुनिया को पता है
कि आपकी हर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होती है, मगर व्हाट डू यू थिंक विच इज़ योर वर्स्ट इन्वेस्टमेंट? तो झुनझुनवाला जी ने कहा था कि आई एम ए वर्स्ट इन्वेस्टर ऑन माई हेल्थ। आज करोड़ों हैं, उन्होंने करोड़ों बनाए, मगर उसको एंजॉय करने के लिए वो खुद नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो वेस्टिज में जहां पे आप कितना भला, पहले तो खुद का भला कर रहे हो। आप कैसे भला कर रहे हो? अच्छी हेल्थ ले रहे हो, सप्लीमेंट के बारे में पता नहीं, हेल्थ के बारे में पता नहीं, यहाँ पे सीख रहे हो। क्यों सीख? इसलिए नहीं रहे हो कि दूसरे को सिखाना, सीख इसलिए रहे हो कि खुद को स्वस्थ बनाना है, खुद को अच्छा बनाना है। पहली बात, ये कोई सोचता नहीं है भाई आओ पैसे कमा लो, भाई आओ पैसे, ऐसे बहुत मिल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई पहले आओ स्वस्थ बनो फिर पैसा बनाओ। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल्स। ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। कभी मन करता है एक लेन पे चलो, कभी मन करता है 2 लेन पे चलो, कभी मन करता है यार दोनों बैग भी उठा दो, 1 लेग 2 लेग, पता नहीं कितने लेग का क्या क्या आंकड़ा चलता रहता है। एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन? स्टेबिलिटी नहीं आती। मगर वेस्टिज का अगर आप प्लेटफॉर्म देखो, वेस्टिज का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, 19 ईयर्स, 19 सालों में देखो, आप लोग यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं हो। आर यू ऑल सीरियस? Yes. सीरियस बिजनेस के लिए हो, जिंदगी बदलना चाहते हो? Yes. तो आपका जो एक पहला डिसीजन होता है, आपको किसी ने फोर्स किया, मामा ने जीजा को फोर्स किया, जीजा जी आपको तो आना ही है, तो आप आ गए। चचा ने भतीजे से बोला आपको आना ही है। जबरदस्ती का सौदा सामान लंबा नहीं चलता है, बिजनेस में नहीं चलता। जब भी आओ, जब भी कुछ लो, ठोक बजा के लो। वेस्टिज को भी अगर आप लेते हो तो पूरा समझ के लो। समझ में आता है तो भैया आगे बढ़ो, समझ में नहीं आता तो सवाल करो हमसे। समझ नहीं आता है तो सवाल करो हमसे। आपका जो फर्स्ट डिसीजन होता है वेस्टिज में आने का, कंप्लीटली समझिए आप कि मैंने ये बिजनेस को लिया है, बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है। हाँ जी, लोग प्लान करते हैं ना, सोने की 17 दुकानें, आप किसी पर्टिकुलर दुकान पर जाते हो, रीजन होगा कुछ। तरकारी की बहुत सारी दुकानें हैं, हर दुकान पे नहीं जाते, एक पर्टिकुलर दुकान पे जाते, रीजन होगा कुछ। बिजनेस के बहुत सारे अवसर हैं, उसमें वेस्टिज ही क्यों, ये आपको समझना है, ये आपको एनालाइज करना है। सच्चाई के जो भी पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे वेस्टिज को गुजारिए आप। अगर 10 में से 9 मार्क्स नहीं मिलते हैं तो मत कीजिए। किस पे आप टेस्ट करिए? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जितनी जिंदगियां बदली हैं, टैक्स का, गवर्नमेंट का, लोगों का, आप हर किसी पैरामीटर से कीजिए। आजकल मैं 2-3 रोज से मीटिंग कर रहा था तो सवाल आए, लोग बोलते हमें जब भी जाकर पूछती वेस्टिज बोले तो हम ना मालूम, हमें कर को ही, हमें कर को छोड़े, डेट को छोड़े, ले को छोड़े। यहाँ के स्टैंडर्ड है ना, लोग अक्सर बोलते अरे डेट को छोड़े जी, माँ को छोड़े जी। मुझे एक बात याद है, जब मैं MBA कर रहा था, शिमोगा एक सिटी होती है बैंगलोर की, कर्नाटक की, तो वहाँ पे भी यही है ना, आग हो गए, बात को छोड़ा, देख को छोड़ा, आग को छोड़ा। तो उस दिन हम लोग गए हुए थे, जुमा की नमाज थी, नमाज में गए थे हम लोग, नमाज पढ़ के हम लोग चाय पी रहे थे। तो उसमें क्या था कि मेरे एक दोस्त की किसी ने चप्पल मार दी। अब हम लोग सब खड़े हुए हैं, वो आके बोल रहा है कौन की मेरा चप्पल मार को छोड़ा। चप्पल बताना ये चाह रहा है कि अभी उसकी चप्पल चोरी हो गई, उनकी मेरी चप्पल मार को छोड़े जी। बगल में मेरा दोस्त खड़ा हुआ था, वो बोला जब छोड़ा तो वापस पहन लेना था ना आप।
ठीक है, तो तकिया का नाम हो जाता है कभी कभार, राइट। तो मैं बोलना ये चाह रहा था, पहले जब आप वेस्टीज को लोगे, ठोक बजा के समझ के लो और अपनी वैल्यू को पहचानो। आप ये नहीं कि कोई बिजनेस लेके किसी को लेके जाके लेफ्ट दिला दिया, राइट दे दिया, कुछ पैसे आ गए, किसी का इन्वेस्टमेंट करा दिया। 17 ये सवाल ये नहीं है, पैसे कमाना सवाल नहीं है, सवाल ये है कि पैसे इज्जत से कमाओ, पैसे वैल्यू से कमाओ। वो वाला बिजनेस करो जिसमें आपकी वैल्यू होती है, आपकी इज्जत होती है, आपके खानदान की इज्जत होती है। लोग बोले कि भैया ये ऐसा बिजनेस करे जहाँ पे इज्जत आती है। बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, फूलों की वरमाला होती है, ये होती है, होती है। अगर जो लोग लोगों के पैसे इन्वेस्ट करके भाग जाते हैं, उनको ये इज्जत मिलती है? वैल्यू समझा करो। और जहां पे आपकी वैल्यू हो वहां पे अपना वक्त दो। जहां पे आपकी वैल्यू है, जो कंपनी आपकी वैल्यू करती है उसको चुनो, ढूंढो और वहां पे अपना वक्त लगा के अपना फ्यूचर आप सेट करो। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। वन फादर वॉज ऑन डेथ बेड, राइट। एक जो साहब थे, उम्र हो गई थी, एक्सपीरियंस बंदा था, तो मरने की कगार पे था। ही वॉज ऑन डेथ बेड, सच्चे अपुड़ तना सननी पिलपिस्ता, राइट। अपने बेटे को बुलाता है। बुलाने के बाद अब जब मर रहा है बाप, तो बेटा क्या एक्सपेक्ट करता है कि यार पिताजी सारी जायदाद मेरे नाम से लिख के दे देंगे, अभी तो मेरी बल्ले बल्ले है, जैसे ये कट लेंगे सारा मेरा है। हाँ जी। तो ही कॉल्ड हिज सन। जब बेटा आया तो फादर ने ना एक बहुत ही रस्टेड, पुरानी, बहुत पुरानी, जंग लगी हुई एक वॉच अपने बेटे को दी था। जैसे ही उसने वॉच को देखा तो बेटे का ना मतलब दिल टूट जाता है। यार मैं सोचा कि लास्ट मिनट में कोई तिजोरी की चाबी देगा, कोई बैंक का चेक देगा, कोई ये देगा। ये तो सड़ियल वॉच जो रस्टेड है, जो चल भी नहीं रही है, ये वाली वॉच मुझे फादर दे रहे हैं। एंड द फादर सेज, बेटा अभी मैं मरने वाला हूं, ये वॉच मेरे फादर ने मुझे दी थी, उनको उनके फादर ने दी थी, ये वॉच मैं तुझे दे रहा हूं। जाकर जरा पता तो कर इसकी वैल्यू क्या है। गली के कोने में जो वॉच वाला है, थोड़ा पता तो कर कि इसकी क्या कीमत आती है। ये इंडियन स्टोरी नहीं है, ये अमेरिकन स्टोरी है। वो वाला बंदा वॉच लेके गया एक पर्टिकुलर गली कोने में जो वॉच वाला बैठा, कहने लगा कि सर ये वॉच की क्या वैल्यू है। तो वॉच की दुकान वाला देखता है, बोलता है सर ये तो जंग लगी हुई है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, इसके पार्ट्स निकाल करके मैं कहीं दूसरी इसमें फिट करके ये कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मैं इसके आपको $50 दे सकता हूँ। ठीक है। तो वहाँ से आ गया, आके कहने लगा डैड वो तो $50 दे दे। तो उसके फादर कहने लगे कि भाई कहीं और ट्राई कर, शायद कि इसको भांपने वाला, इसकी वैल्यू देखने वाला कुछ और वैल्यू लगाए, कुछ और ट्राई कर। ही वेंट टू ए लिटिल बिगर शॉप, थोड़ी बड़ी वाली शॉप में जाके, जहाँ पे जाके पूछता है कि सर मैं वॉच बेचना चाहता हूँ, व्हाट इज इट्स वैल्यू, क्या आप इसकी कीमत दोगे। तो वो दुकानदार वो वॉच लेके बोलता है भाई इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, कुछ ज़्यादा इसकी नहीं, रस्टेड है, जंग लगा हुआ है, पुरानी इसकी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको $100 दे सकता हूँ। ठीक है। तो वहाँ से फिर निराश होकर आता है कि डैड ये नहीं होता। तो उसका फादर बोलता है बेटा एक काम करो, वाई डोंट यू गो टू द म्यूजियम, एक म्यूजियम में जाओ और वहाँ पे भी पता लगा लो इसकी वैल्यू क्या है। ये म्यूजियम में जाता है, म्यूजियम में जाने के बाद ये बोलता है कि सर ये मेरे फादर की वॉच है, तो हम इसको बेचना चाहते हैं, आप बताओ इसका क्या दोगे। तो म्यूजियम वाला वो वॉच को लेता है, एनालाइज करता है, देखता है, बोलता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट और रेयरेस्ट पीसेस है, तकरीबन 200 साल पुरानी वॉच है,
मैं आपको इसके $1 मिलियन देता हूं। वॉच वही है, वॉच वही है, उसकी वैल्यू कहां पे है वहीं पे आपको मिलेगी। तो अपने आप को पहचानो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी कंपनियां, आज मुझे पैसा मिल गया, आज मेरी तकलीफ है, आज मैं ये कर लूंगा, कल सोचेंगे। ऐसे इसमें अपने आप को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को, अपनी इमेज को, अपनी लीडरशिप को छोटे कॉन्सेप्ट में मत बेचो, मत बेचो, मत बेचो। स्टैंड फॉर योरसेल्फ। जहां पे पैसा तगड़ा होता है, जहां पे पैसा रेगुलर आता है, जहां पे कॉन्सेप्ट रुकते हैं, वहां पे थोड़ी तकलीफ भी होती है, मेहनत भी लगाने पड़ती है। नो मी इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू वर्क फॉर इट। हम लोग छोटे से 1-to-1 में जाते, 4 लोग ना बोल देते, क्या जी वेस्टीज में जाकर सुबह से लेकर शाम तक बाटा के चपला पूरे घिसे तो भी 4 जॉइनिंग लगाना नहीं होता। बोलते कि नहीं बोलते? अगर 4 लोगों की ना सुन के अगर सिद्धार्थ सिंह रुक जाते तो आज 1 करोड़ नहीं लेते। 4 लोगों की ना सुन के अगर भरील सर रुक जाते तो आज वो 70-80 लाख नहीं लेते वेस्टीज से। दोस्तों, क्योंकि ये एक बात जिंदगी में सोचो कि जहां से जागो वहां से सवेरा। द प्रॉब्लम इज अंदर है। हम लोग प्रॉब्लम बाहर ढूंढते हैं, प्रॉब्लम बाहर नहीं होता, प्रॉब्लम अंदर होता है। और ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है जो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करे। हमें बराबर काम करे, वेस्टीज वाले से प्रॉब्लम करे। हमें रहते से अमीर पेट में, डीएलसीपी लकड़ी का पुल में डाल तो जाना सुकून में, वह तीसरी जगह हमें पढ़ ले जाना कि हमारी तकलीफें देखो। घर के बगल में डीएलसीपी खुल गया तो भी ये कुछ नहीं कर सकते। बाहर निकलना मुश्किल, संडे के दिन उठ के हमारा जो चार्टर होता है ये करना मुश्किल। सबसे बड़ी फेल्यूर की जो रीजन जो मेरी समझ में आए, बिकॉज वी डोंट प्लान अवर सक्सेस। वेस्टीज में साइन करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म साइन करने से सक्सेसफुल नहीं हो जाते। आपको अपनी सक्सेस प्लान करनी पड़ती है। डू वी प्लान अवर कैलेंडर? क्या हम अपना साल प्लान करते हैं? आज मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर हूं और मैं खड़ा हूं मई के महीने में, क्या मुझे पता है कि मेरा पीवी मई में कितना होगा? क्या मैंने प्लान किया है कि मैं मई में मेरा कितना पीवी करूंगा, मई में मेरा कितना लेवल होगा, मई में मेरा कितना चेक होगा? ये कंपनी का 10 तारीख का आपका जो आता है ना विश्लेषण, वो नहीं बताएगा। आपको खुद को पता होना चाहिए, आपकी एबिलिटी पे पता होना चाहिए, आपके नेटवर्क का जो आउटपुट है उसके हिसाब से आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको मई के महीने में कितना पे आउट आएगा। आर वी रेडी फॉर दैट? हैव यू प्लान फॉर दैट? नो। मेरी बात समझ में आ रही है? सक्सेसफुल होने के लिए मेरे बहुत सारे मित्रगण हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जिन्होंने आपको स्टेप वाइज चेंज योर शॉप, किस तरह से आसानी से आप चेंज करके कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। मगर फेल्यूर कैसे होता है? फेल्यूर, क्योंकि ये मैं अपने 16 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वेस्टीज जब मैंने स्टार्ट किया था मात्र 2 लाख का सेल होता था। 2007 डिसेंबर की बात है, 2007 డిసెంబర్ వెస్టీజ్ స్టార్ట్ చేశాను. వెస్టీజ్ సేల్ వచ్చి జస్ట్ 2 lakhs. ఇప్పుడు 58 crores నేను సౌత్ ఇండియా నుండి మాత్రం చేస్తాను. 58 crores. అలాగే అయ్యేది. థింగ్స్ విల్ నాట్ హ్యాపన్ లైక్ దట్, రైట్? 1 day, 2 day, 3 days, weeks, 10 days, no. If you are a long term player, మీకు లాంగ్ టర్మ్ రిటర్న్స్ రావాలంటే, మీకు లాంగ్ టర్మ్ రెగ్యులర్గా మీకు జీతం రావాలంటే మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఈ బిజినెస్లో యాక్టివ్గా ఉండాలండి. గెటింగ్ మై పాయింట్? yes. First problem, what I feel,
మా మంత్లీ ప్లానింగ్ మాది ఉండేది. మీ పాత 3 months క్యాల్కులేషన్ తీసుకోండి. మీరు పాత 3 monthsలో మీ పీవీ వేరియేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. జనవరిలో పీవీ ఎంత, ఫిబ్రవరిలో పీవీ ఎంత, మార్చ్లో పీవీ ఎంత చూడండి. తర్వాత మీ లెవెల్ జాన్, ఫెబ్, మార్చ్, రైట్? జాన్, ఫెబ్, మార్చ్ మీ చెక్స్. తర్వాత ఈ పీవీ లెవెల్స్ చెక్ కింద ఒక యాక్టివిటీ షీట్ రాసుకోండి. ఆ యాక్టివిటీ షీట్స్లో మీ ఇన్పుట్, మీరు ఎంతవరకు ఫీల్డ్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారు, ఎంతమంది జనాల్ని మీరు 1-to-1 చేశారు, ఎంత మీటింగ్స్ మీరు కండక్ట్ చేయించారు, ఎంత హోమ్ మీటింగ్స్ మీరు చేయించారు. దిస్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ వర్కింగ్. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, లెట్ మీ టెల్ యూ వెరీ ఫ్రాంక్లీ, నేను పెద్ద మోటివేటర్ని కాదు. మీరు క్లాప్స్ కొట్టినట్టు, విజువల్ కొట్టినట్టు నేను మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ టోల్డ్ ఐ యామ్ ఏ వెరీ ప్రాక్టికల్ పర్సన్. నేను ఇచ్చే సలహా, నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ దాన్ని ఫాలో చేస్తే మీరు లైఫ్లో నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఒక 3 monthsలో మీ ఒక ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఏముంది, మీ ఒక చెక్ ఏముంది, ఆ చెక్ మీ లెవెల్ చేంజ్ కాలేదంటే నాది మాట్లాడేది, నాది మీకు సలహా ఇచ్చేది, అడ్వైజ్, ఇట్స్ ఆఫ్ వేస్ట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? బీ వెరీ ప్రాక్టికల్, బీ వెరీ ప్రాక్టికల్. బికాజ్ ఇండియాలో పాత 20 yearsలో ఇండియా దేశానికి, ఇండిపెండెంట్ బిజినెస్కి, ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్కి, ఇఫ్ సంథింగ్ గుడ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వెస్టీజ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ వెస్టీజ్. సెంట్రల్లో 2-3 companies వస్తాయి, 2 years, 3 years, 4 years ఉంటారు, ఏదైనా ఇదవుతుంది, మళ్ళీ రెగ్యులర్గా ఉండలేదు. కానీ వెస్టీజ్ ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ అయింది? ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఆన్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ గ్రేట్ బిజినెస్. మనము చాలా వరకు జనాల లైఫ్ చేంజ్ చేస్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఒక ప్రణాళి, ఒక సిస్టమ్, ఒక ప్లాట్ఫామ్. కానీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద లీడర్స్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ది లీడర్షిప్. వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్, వాళ్ళ యొక్క హార్డ్ వర్క్ ఈపోతూ వెస్టీజ్ ఈ లెవెల్లో ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆ లెవెల్లో పోతా ఉంది. ఈ ఫోటోలు వి ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ఆ జనాల నమ్మకం, ఆ జనాల కాన్ఫిడెన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్టాండింగ్ విత్ వెస్టీజ్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిజంగా ఇట్స్ ఎ ప్రైడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ తెలంగాణ గైస్. అన్ని తెలంగాణ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి ఒక ప్రైడ్ మూమెంట్. ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియా స్టేట్ వైజ్ రాజ్యపరంగా ఒక స్టాండింగ్ టాప్ 100 states మనం తీసుకుంటే, టాప్ 10 states వెస్టీజ్ బిజినెస్లో మనం తీసుకుంటే తెలంగాణ ఈజ్ నంబర్ 1. మీ హార్డ్ ఎఫర్ట్. సౌత్కి ఒక మంచి ఇది ఏంటంటే తెలంగాణ ఇస్ నంబర్ 1, తమిళనాడు ఇస్ నంబర్ 2, రైట్, అండ్ నంబర్ 4 ఇస్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో టాప్ 5లో ఫస్ట్ ఒక 3 spotsలో సౌత్ ఇండియా ఉంది. ఎంటైర్ ఇండియా జోన్స్లో మనం చూస్తే ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ ఇలా చూస్తే గైస్ యు ఆర్ నంబర్ 1. సౌత్ జోన్ ఇస్ నంబర్ 1. నౌ ఇంత గొప్ప కంపెనీ, ఇంత గొప్ప ప్లాట్ఫామ్, అది మనము ఎట్లా వాడుకోవాలి, మనం ఎలా ఈ ఒక సిస్టమ్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ వాడుకుంటూ మనం పైకి వెళ్ళాలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి మనం ఉన్నాము, మీ అప్లైన్స్ ఉన్నారు. వీఆర్ ఆల్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ.
there is absolutely no problem in that. 2వ తేదీ 2nd June, జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. మీరు కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి. మనం కూడా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాము, మీరు కూడా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు. సో బాలి సార్ కూడా చెప్పారు, సో పెద్ద పటాకీలు అన్న కొట్టే సందర్భం అది. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ some big announcements from the management 2వ తేదీ. So by that time prepare your ground. మీ గ్రౌండ్ ఏముంది ప్రిపేర్ చేయండి. మీది మాత్రం లెవెల్, మీది మాత్రం సక్సెస్, మీది మాత్రం ఒక సిల్వర్ లెవెల్, గోల్డ్ లెవెల్ ప్లాన్ చేయటం అది పెద్ద పని కాదు. ఏ బిగ్ లీడర్ ఇస్ వన్. వాళ్ళ కింద ఉండే వాళ్ళని ఎవరైతే మీరు వాళ్ళ లెవెల్ ప్లాన్ చేసుకుంటారు మీరు, రైట్? దట్ ఈస్ వే యూ విల్ బి యాక్చువల్లీ లీడింగ్ ద ఫ్రంట్. మనం కింద వాళ్ళది ఇంట్రెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తూ వాళ్ళ లెవెల్ మనము ప్లాన్ చేసుకోలేదంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ అది లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉండదు. ఒకే రిథంలో, ఒకే లయంలో అందరూ వెళ్తే సక్సెస్ ఇస్ ప్రెటీ మచ్ పాసిబుల్. బట్ మనం ఏం చేస్తాము, మా లెవెల్ చూస్తాము. బట్ ఇప్పుడు మీరు కింద అనలైజ్ చేస్తారు. సి అనాలిసిస్ విల్ టెల్ యూ సో మెనీ థింగ్స్. ఇప్పుడు మీరు మీ నెట్వర్క్ని లోపల నుండి చూస్తారు, యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్స్. ఒక సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ ఎవరంటే వాడి డౌన్ లైన్ ఒక పొటెన్షియల్ మీద ఎవరు ఆడుకుంటాడో అతని ఏ బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్. आपकी डाउनलाइन की पोटेंशियल पता होनी चाहिए. क्या कर सकता है वो, किन चीजों में वो अच्छा है. क्या प्रोडक्ट की नॉलेज ज्यादा है, प्रोडक्ट में अच्छा बोल सकता है. क्या मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट करने में ये माहिर है. ये दांట్లో బాగున్నాడు వాడు. ఫైండ్ అవుట్. కాంటాక్ట్స్ చాలా బాగుందా, రైట్? మనం ఎప్పుడు తెలుసుకున్నది ఎప్పుడు వరకు మీరు మీ డౌన్ లైన్ కింద కూర్చొని 1-to-1 చేసుకొని ఇఫ్ యూ డోంట్ అనలైజ్ అండ్ సీ హిస్ పొటెన్షియల్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మేక్ హిమ్ సక్సెస్ఫుల్. టేక్ ఇట్ ఇన్ రైటింగ్. వాచ్ మెకానిక్కి వాచ్ లోపల ఉండే మెకానిక్స్ అదేమేమి ఉంటాయి, రింగులు అవి తెలియ ఉండాలి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇఫ్ ఈస్ నాట్ అవేర్ లోపల ఏముంది, ఈజ్ హీ ఏబుల్ టు రిపేర్ ది వాచ్? అలాగే 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 మీ డౌన్ లైన్స్లో ఉండే పొటెన్షియల్, వానికి ఉండే కాంటాక్ట్స్ మీకు తెలియాలి. అది తెలియాలంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ రిలేషన్ విత్ ద డౌన్ లైన్. మీరు సిట్ డౌన్ చేసుకొని ఎప్పటి వరకు అది మీరు ఒక మంచి రిలేషన్ తీసుకొని అండర్స్టాండ్ చేసుకునేలే యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ టు బిగ్గర్ లెవెల్. ఐ రిమెంబర్ వన్ గాయ్ కర్ణాటకలో. ఐ వాజ్ డ్రైవింగ్, నేను బండి తొక్కుపోతూ ఉన్నాను. ఐ గాట్ ఏ కాల్. నాకు ఈ ఫోన్ వచ్చింది, సార్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నామండి. నాకు ఈ ఫస్ట్ హార్ట్ అటాక్. అమ్మో, క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి పోలీస్ వాళ్ళకే ఫోన్ వస్తే వాళ్ళకే, రైట్, ఒక మాదిరి భయం ఉంటుంది. ఒక కామన్ పర్సన్కి క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఫోన్ వస్తే ఐ వాజ్ రియలీ షాక్. బండి కొద్దిగా స్లో చేసి సైడ్లో తీసుకుని నేను ఫోన్ చేసి ఇటు మాట్లాడాను. ఎస్ సార్, సార్ చెప్పండి సార్, చెప్పండి సార్. సార్ ఏం లేదు, మీ వాడు ఎవరో వచ్చి ఏమో నోని అంట, స్పిరులిన అంట, ఏదో 2 బాటిల్ ఇచ్చిపోయినాడు. ఎట్లు వాడాలి చెప్పలేదు, కొద్దిగా వస్తారా? నేను చెప్తే సార్ దయచేసి చెప్పండి, ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కొద్దిగా పేరు చెప్పండి నేను చెప్తాను. సార్ వాని పేరు కైలాష్పతి అని చెప్పారు. ఆహా, 2 minutes సార్, మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను చేసి వానికి ఫోన్ చేసి లెఫ్ట్ రైట్ తీసుకుంటాను. కాదురా బాబు, నువ్వు క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్లో వేరే ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్ ఇట్లా పోయి నీకు ఈ కాంటాక్ట్స్ నాకు చెప్పమ్మా. వాడు ఎక్కడో మనం ఉంటాము, ఫోన్ చేసి క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఫోన్ అంటే మా కథలు ఏం అవ్వాలి, రైట్? వాడు నాకు చెప్తాడు, సార్
నేను ఈ లైసెన్స్లు అవి ఇవి చేసే ఇది బిజినెస్ చేసేది, నాకు ఈ కాంటాక్ట్స్ ఉండేదే ఇది ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంటు, క్రైమ్ డిపార్ట్మెంటు వీళ్ళే. సో నేను ఇక్కడే మూవ్ చేస్తాను, వాళ్ళకి ఇస్తాను. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఐ వాజ్ డ్రైవింగ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ షహనాజ్ బేగం అని బెంగళూరు, ఏसीपी शहनाज నాకు फ़ोन వచ్చింది. सर आप सैयद साहब बोल रहे हैं? मैं बोला हाँ मैडम सैयद साहब बोल रहा हूँ. मैं ACP शहनाज ट्रैफिक बात कर रही हूँ. मैं बोला आप मेरी गाड़ी यार मैं कहाँ पे पार्क कर दिया, रॉन्ग पार्क किया क्या, गाड़ी छोड़ के आ गया क्या, शायद इन्होंने फाइन डाला है, शायद मैंने बांधा नहीं, क्या प्रॉब्लम है, ट्रांसफ़र में कुछ इशू आ गया. मैं बोला मैडम मैं कुछ प्रॉब्लम है मैडम मुझे आना है. नहीं आपका कोई बंदा मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दे के गया है, నాకు కొద్దిగా మందు ఇచ్చి వెళ్ళినాడు, కానీ మీ ఇన్వాయిస్లో ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్ అని మెన్షన్ చేశారు, కానీ వాడు నాకు ఇవ్వలేదు. हाँ जी, शहनाज मैडम मुझे क्या बताती हैं कि सर प्रोडक्ट्स तो आपके किसी बंदे ने मुझे दे के गए हैं, प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, मगर आपका इनवाइस बताता है कि इसमें फ्री प्रोडक्ट्स हैं, मगर उसने मुझे फ्री प्रोडक्ट्स नहीं दिए, मुझे ये चाहिए. పోలీస్ వాళ్ళు అడిగితే కాగితంలో ఉంటే మనం ఇవ్వకపోతే మా గతి ఏమవుతుంది? నేను చెప్తే మేడం మీరు అలాగే ఆడే ఉండండి, వాట్ టైం చూడక మీరు చెప్పండి, నేను వచ్చి దాన్ని ఇచ్చేస్తాను. వాట్ ఐ డిడ్, ఐ టుక్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్ట్రా ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్. ఆ ప్రోడక్ట్ తీసుకుపోయి వెళ్ళి మేడంకి ఇచ్చి, షీ వాజ్ ACP. జస్ట్ ఇమాజిన్, వాడు హెబ్బట్, వాడు కైలాష్పతి, ఇప్పుడు కూడా పనిచేస్తా ఉన్నాడు. వెన్ యూ సరెండర్, మనం డాక్టర్ దగ్గర పోయి డాక్టర్కి నా పైన మంచి పాయింట్స్ మాట్లాడితే డాక్టర్ తీసుకోడు. ఎందుకు చెప్పండి? మీకుండే ప్రాబ్లమే వాళ్ళు కూడా. ఈగో. చదివిండేది MBBS నేను, డిగ్రీ ఉండేది నాది, MD నేను, జనాల్ని చూసేది నేను, రైట్? ఏది మందు తీసుకోవాలో రాసేది నేను. వీడు వచ్చి నాకు నూనె స్టెరాయిడ్ అది మంచిది ఇది మంచిది ఇప్పుడు ఆటలు పోతాయంట, నేను తీసుకుంటానా? వై డు వి ఫేర్ విత్ డాక్టర్స్? అర్థమవుతా ఉందా? నథింగ్ బట్ ఈగో, రైట్ సార్? నౌ దిస్ క్యాండిడేట్, ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఇస్, వీడు పోతాడు, సార్ నేను ఒక హెల్త్ కేర్ కంపెనీలో ఉంటాను సార్, హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ నేను ఇచ్చేస్తాను, చాలా బాగుందండి, నేను కూడా వాడుతున్నాను, మా ఫ్యామిలీ కూడా వాడుతున్నాను సార్, మీరు కొద్దిగా చూడండి బాగుందో లేదు, జనాలు చూస్తారు, మంచిది వాడుతూ ఉంటాను, తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్. మీ అప్రోచ్ మీద మీ సక్సెస్ డిపెండ్ అవుతుంది. ద వే యూ అప్రోచ్. మీరు పోయి పెద్ద లాట్ లబక్ దాస్ లాగా మీరు కూర్చొని మనం ఇది మనం అది, నేను ఆ లెవెల్లో నేను ఈ పిన్ కొట్టాను ఆ పిన్ కొట్టాను, రైట్? నాది కార్ ఉంది, కార్లో వచ్చి దిగాను, ఫస్ట్ పోలీస్ వాళ్ళ ముందర మాకుండే డబ్బులు, మాకుండే జీతము, మాకుండే చెక్కు, మా ఉండే కారు, నిజంగా వాడి దగ్గర వెళ్ళకూడదు మనం, రైట్ సార్? ఏమన్నా కొద్దిగా చికాకుండా తెలుసు, వీని రేంజ్ ఏముంది మాకు తెలుసమ్మా, ఇంత పెట్టిసుకో అని చెప్తారు, రైట్? సో వెన్ యూ అప్రోచ్ యూ డోంట్ నో. అక్కడ ఏమవుతుంది, జనాలు డెఫినెట్గా ఎప్పుడు ఇట్స్ సంథింగ్ కూడా ఈగో మసాజ్. వినేరా మీరు? ఈగో మసాజ్, వేరే వేరే మసాజ్లు ఉంటాయి, ఆ మసాజ్ గురించి మాట్లాడతాను నేను, థైలాండ్ మసాజ్ కాదు, ఈగో మసాజ్, రైట్? మీ డౌన్లైన్కి కూడా ఉంటుంది, కొద్దిగా వాడిని ఈగో ఇది, బాస్ సూపర్ ఎక్సలెంట్, లాస్ట్ మంత్ 3000 PV నుండి మీరు బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ క్వాలిఫై చేసుకున్నారు, ఎక్సలెంట్. వాడి ఈగో ఎలా ఉంటుంది, నా అప్లైన్ నాకు చెప్పాడు బ్రాంజ్ డైరెక్టర్స్ 3000 PV, ఎస్ అంటాడు వాడు. సో మీ డౌన్లైన్స్కి కూడా కొద్దిగా ఈగో మసాజ్ చేయాలండి. మనం ఎలా అంటే ఒక మంత్ అయితే కూడా అప్లైన్ నుండి డౌన్లైన్కి ఫోన్ వెళ్ళాలి, వాడే చేసి చేస్తూ ఉంటాడు, చేసేవాడు చేస్తూ పైకి వస్తాడు, ఎవరు చేసేవాడు సిస్టమ్ నుండి అవుతుపోతూ ఉంటాడు. అవుతుందో లేదు? యూ షుడ్ ట్రీట్ హిమ్ లైక్ యువర్ మోస్ట్ లవ్డ్ వన్స్.
అతను డౌన్ లైన్ కాదు, అతను మీ లైఫ్ లైన్ వాడు. లైఫ్ లైన్ యాడ రిలేషన్షిప్స్ మంచిగా ఉంటాయి. అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ మీరు మీ డౌన్ లైన్ జతలో నిలుచుకొని ఆ క్రైసిస్ని ఎదురించి మీరు పైకి రండి. ఆ డౌన్ లైన్ అప్ లైన్ గురించి చాలా మంచి అభిమానం పట్టుకుంటాడు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్. ఫర్ एग्जाम्पल నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, हमेशा एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता रहता हूँ कि वन डे ఒక భర్త आउटसाइड बैठा है, आउटसाइड द सिटी. एक हस्बैंड जो है घर से बाहर जा रहा है और दूसरे सिटी में वो गया. जाने के बाद घर में कॉल लगा रहा है. कॉल लगाने के बाद जो मैडम है, उसकी जो बीवी है, वो फोन नहीं उठा रही है. व्हाट ही विल डू? लैंडलाइन पे कॉल करता है. लैंडलाइन में फोन नहीं उठा. व्हाट ही विल डू नेक्स्ट? घर में किसी और का फोन है, वो भी नहीं उठा. व्हाट विल डू नेक्स्ट? पड़ोसियों को फोन करता है, सर थोड़ा जाके देखो, मेरी मिसेस को मैं कॉल कर रहा हूँ. वो फोन नहीं ले रही, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा. कंसर्न दिखा रहे हैं आप, राइट? अगर पड़ोसी भी फोन नहीं उठा रहा है, व्हाट यू विल डू? आप नेक्स्ट बस, नेक्स्ट फ्लाइट जो भी हो पकड़ के आप सीधे घर आ जाएंगे. आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम होगा. जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, घर का दरवाजा खुला है, आप अंदर आते हो तो आपकी बीवी किचन में ना आराम से गाजर काट रही है. आप जाते ही अपनी बीवी के आप गले मिलोगे, छोटी सी पेशानी पे पप्पी दोगे, ठीक है? माय डार्लिंग, आई वॉज रियली वरीड. मैं इतने कॉल कर रहा था, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैं डरा हुआ वापस आ गया हूँ. वो बोलती है, वो माय हस्बैंड, मैंने अपना मोबाइल साइलेंट पर रखा हुआ था, मैंने देखा नहीं. लैंडलाइन भी नीचे रखी हुई थी, मैंने देखा नहीं. आई एम सो सॉरी. तो हस्बैंड इज़ रियली हैप्पी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था. अगर यही कंसर्न आप, यही एक जो फीलिंग है आप अपने डाउन लाइन्स के पास दिखाएं. रेगुलर फ़ोन करते हो, अगर वो फ़ोन नहीं उठाता है, ट्राई टू गो मीटिंग, क्योंकि एक बार मिलने से बहुत सारी दूरियां दूर हो जाती हैं. वी डोंट डू दैट. अगर वो नहीं उठाता है, जाओ मिलो, उसको गले लगाओ, पप्पी दो, मगर जेंट्स टू जेंट्स, लेडीज टू लेडीज. लोग बाद में गलत समझ जाते हैं. कम से कम अगली बार आपकी पप्पी के डर से वो आपका फोन उठा लेगा. बोलेगा नहीं भाई, अपने का फोन उठा ले, बना के पप्पी दे देगा. हाँ जी, इट गोस ए लॉन्ग वे फ्रेंड्स. क्योंकि बिजनेस जो है लोगों से आता है, बिजनेस जो है आपके रिलेशनशिप से आता है, बिजनेस जो है आपकी लीडरशिप से आता है. तो अपनी लीडरशिप को इतना बड़ा करो, अपने रिलेशन को इतना मजबूत करो कि कोई एक्स कंपनी आए, वाई कंपनी आए, वो लीडर आए, ये लीडर, आपकी टीम हिले नहीं. పెద్ద లీడర్షిప్ తీసుకురావడం పెద్ద పని కాదు. बड़ी लीडरशिप लाना बहुत बड़ा कमाल नहीं है. लीडरशिप को रिटेन करके रखना कमाल है दोस्तों. लीडरशिप का सबसे बड़ा कमाल है. आ लीडरशिप ने మనము రిటైన్ చేసుకొని పట్టుకునేది వాడికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎప్పుడు వరకు మీరు తీసుకు వెళ్తా ఉంటారో, దే విల్ బి హ్యాపీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ద చెక్. డూ దే హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్? నో. సో వెస్టీజ్లో జనాల్ది లెవెల్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. యూ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ ది లెవెల్స్ ఆఫ్ యువర్ పీపుల్, ఆఫ్ యువర్ డౌన్ లైన్. ఎప్పుడు లెవెల్స్ మారుతుంది, ఎప్పుడు చెక్ వస్తూ ఉంటుంది, పీపుల్ విల్ బి హ్యాపీ. ప్లాన్ దేర్ ఫ్యూచర్. ఆ ప్లాన్
ఫ్యూచర్ చేసేది అప్లైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఏ లర్న్ అప్లైన్ విల్ టేక్ ద డౌన్ లైన్స్ టు ది న్యూ హైట్స్. ఈ బిజినెస్లో ఇదే కావాలి, రైట్? సో లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్, మనం జస్ట్ తెలంగాణలో జస్ట్ స్టార్ట్ చేసాము. మనము హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా పెద్దగా మనం కవర్ చేయలేదు. చాలా వరకు చాలా ఏరియాస్ ఇంకా మనం కవర్ చేయాల్సింది ఇంకా పెండింగ్ ఉంది. కానీ ఈ బిజినెస్ గురించి, ఈ కంపెనీ యొక్క స్టెబిలిటీ గురించి జనాలకి ఎప్పుడు తెలిసలే 6 months, బై నవంబర్ డిసెంబర్. ఎందుకంటే ఇది చిన్న చిన్న పటాకీలు ఉన్నాయి కదా మార్కెట్లో, ఆ పటాకీలంతా కింది పడిపోతాయి, రైట్ సార్? మీ తెలంగాణ భవన్ వెనకాల బ్యాక్ రోడ్లో కంపెనీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. వాడు ఎవరో సన్ అంట, ఎవరో మూన్ అంట, ఎవరో స్టార్ అంట, ఇదేనేమో వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? ఇది ఎనర్జీ ఏముంది, రైట్ సార్? ఒక 3 monthsలో, 5 monthsలో, 6 monthsలో ఆగిపోతుంది. తర్వాత కనపడేది ఏకైక మార్గము సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి, ఏకైక కంపెనీ నథింగ్ బట్ దెన్ వెస్టీజ్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమంటే, మీరు సక్సెస్ చూశారు, ఎంతమంది సక్సెస్ఫుల్ లీడర్స్ ఈ హాల్ మీకు వీటి కార్స్, మర్సిడీస్లు 10 lakhs, 15 lakhs, రైట్? ఇదంతా కనపడుతుంది. కానీ దాని వెనకాల ఉండే ప్లానింగ్, దాని వెనకాల ఉండే హార్డ్ వర్క్ మీరు చూసిండే. ఐ సీ ఆల్ దీస్ యూసీడీస్, చరణ్ సార్ కావచ్చు, కుల్కర్ణి గారు కావచ్చు, ఇందర్ సార్ కావచ్చు, పురుషోత్తం సార్ కావచ్చు, రైట్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎప్పుడైనా మేము కాల్ చేస్తాం, వాళ్ళు కాల్ చేస్తాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫీల్డ్లోనే ఉంటారు. దే ఆర్ బిల్డింగ్ ద సీన్స్. మీరు జస్ట్ ఏం చూస్తారు, అది 5 minute, half an hour లైమ్ లైట్ ఏముంది, ఆ half an hour లైమ్ లైట్ కాదు, దాని వెనకాల వర్షాలు వర్షాలు వాడు చేస్తూ ఉంటే పరిశ్రమ ఉంది దాని వెనకాల. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద లీడర్స్, గ్రేట్ జాబ్ గైస్. వాళ్ళ ఒక కాన్ఫిడెన్స్, వాళ్ళ ఒక స్టెబిలిటీ నుండి, రైట్? ఇప్పుడు మీరు కూడా రెగ్యులర్గా ఉంటారు, రెగ్యులర్గా గ్రో అవుతున్నారు. 2 to 4, 4 to 6, 6 to 10 ఈ లెవెల్లో వాళ్ళ చెక్స్ పైన పోతా ఉంది. సో మనం కూడా కాన్ఫిడెంట్గా వెస్టీజ్ చేయొచ్చని వీళ్ళు ఒక పర్ఫార్మెన్స్ నుండి మాత్రం మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. సో రియల్గా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు మై లీడర్షిప్. ఎక్సలెంట్ జాబ్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎక్సలెంట్ గైస్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. మనం ఎప్పుడు చూస్తున్నాము 8 lakhs, 10 lakhs, కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు 0 నుండి స్టార్ట్ చేశారు. ఆ ఎఫర్ట్, ఆ ఒక ప్లానింగ్, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనం ఆ కాలం నుంచి. సో యూ కెన్ ఆల్సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. ఇంకా చాలా పెద్ద మార్కెట్ ఉంది. ఆ మార్కెట్ మనం ఇంకా స్టిల్ వి హావ్ నాట్ క్యాప్చర్డ్. బి క్లాస్, సి క్లాస్, వెస్టీజ్లో సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి నేను ఒక మంత్రం చెప్తాను. జస్ట్ ఫాలో, సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఫ్రెండ్స్, మా బిజినెస్లో జస్ట్ 2 segmentsలో మీరు ఫోకస్ చేయండి. సెగ్మెంట్ నెంబర్ 1 హెల్త్ కేర్. హెల్త్ కేర్ సెగ్మెంట్లో ఎప్పటి వరకు మీరు యాక్టివ్గా ఫోకస్ చేస్తారు, మీకు కస్టమర్స్ లాయల్గా ఉంటారు, రెగ్యులర్ సేల్ ఉంటుంది, మీ పీవీలు కిందకి రాదు. हेल्थ केयर का जो कस्टमर है वो लॉयल होता है. अगर वेस्टीज का स्पिरुलिना खा के किसी की हेल्थ अच्छी हुई है तो उसको वेस्टीज का ही स्पिरुलिना चाहिए. अगर 4 दिन ऑफिस बंद भी रही तो 4 दिन वेट करेगा, 4 दिन के बाद ऑफिस में जाके लेगा तो वेस्टीज का ही स्पिरुलिना. अगर ऑफिस बंद रहा, बाई चांस पेस्ट हो गया, तो चांसेस है कि वो किराने की दुकान से पेस्ट खरीद ले. मगर मैंने एक विनिंग टीम के एक लीडर को देखा भाई, उसने मुझे दुबई में हिला दिया. मुझे दुबई में मिला एक लीडर, आई टेल यू द नेम. और जब वो मेरे से बात कर रहा था ना, तो मुझे बड़ा स्टिंकिंग लग रहा था. तो मैंने कहा सर क्या हुआ सर, मतलब
बिल्कुल 2-2 3-3 दिन की जो भी आपने खा के रखे हुए ये सारे फ्लेवर्स बाहर आ रहे, क्या बात है, बदबू बड़े कर रहे थे। देन ही टोल्ड मी सर ट्रैवल कर रहा था, वेस्टीज का पेस्ट हो गया था, सिवाय वेस्टीज के मैं और कोई पेस्ट वेस्ट ये नहीं करता हूँ, अभी आया हूँ, देखो मैंने वेस्टीज का पेस्ट परचेस किया है, अभी ब्रश करता हूँ। 4 दिन से ब्रश नहीं किया बंदे ने, शॉक हो गया मैं। तो जब उन्होंने बताया ना मैं शॉक हो गया। डेडिकेशन, मिस्टर बाली का आप खोलो, करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है, शैम्पू मिलेगा वेस्टीज का, ब्रश मिलेगा वेस्टीज का, पेस्ट मिलेगा वेस्टीज का, क्या वो दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स यूज नहीं कर सकते हो? ओनरशिप, वेस्टीज के ओनर्स जो यूज करते हैं वही प्रोडक्ट जब क्वालिटी और वैल्यू के होते, वही प्रोडक्ट जब उनके लिए अच्छे हैं, जब वो फील करते हैं, यू नो मिस्टर बाली बहुत बार बोलते हैं कि आई एम दी गिनिया पिग, जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं ना, इससे पहले कि प्रोडक्ट आपके पास पहुंचे, ये प्रोडक्ट मिस्टर बाली अपने ऊपर आजमाते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने खाते हैं, जब रिजल्ट आता है तब वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ये पद्धति है। जब भी हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं, देन ही यूज्ड टू से आई एम यूजिंग दिस, आई एम यूजिंग दैट इज गुड, दिस इज बैड। जब मिस्टर बाली टोटली इन प्रोडक्ट्स को यूज करके जब सेटिस्फाइड होते हैं, तब कहीं जाके आप ये प्रोडक्ट्स देते हैं। गाइस हमारे पास, मैं बता रहा था कि 2 सेगमेंट, एक हेल्थ केयर का, एक एग्री केयर का। నాకు అనిపిస్తుంది అగ్రి కేర్ ట్రైనింగ్ కూడా అయింది కదా, రైట్ ఆర్ రాంగ్? గైస్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ 2 months మీరు అగ్రి ప్రోడక్ట్స్ గురించి తెలుసుకోండి, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ బిగ్ మార్కెట్, రైట్ సార్? అది కాగితాల గురించి మనం పనిచేస్తున్నాము, కొద్దిగా కాగితాలు అది ఇది ఏముంది, డోంట్ వరీ అబౌట్ అదర్ దిస్ థింగ్, ఆ పారామీటర్స్ మనం చూసుకుంటాము. కానీ మీరు ప్రోడక్ట్స్ని నెక్స్ట్ స్టేజ్కి తీసుకోవాలండి, ఎందుకంటే ఒక సింగిల్ ఇన్వాయిస్ అగ్రీలో యావరేజ్ 5,000 to 10,000 నుండి ఒక సింగిల్ ఇన్వాయిస్ది వాల్యూ ఉంటుంది. వర్క్ ఆన్ దట్, ఎందుకంటే మీ సక్సెస్ మీరే ప్లాన్ చేసుకోవాలి, రైట్? రెండవది హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్. ఎప్పుడు మీరు హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఎప్పుడు మీరు మార్కెట్ చేస్తారో, ట్రై టు మార్కెట్, మీది పిచ్చింగ్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. మనం ఏం చేస్తాము, సింగిల్ ప్రోడక్ట్ పట్టుకొని ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మనము మాట్లాడక స్టార్ట్ చేస్తాము. నెవర్ ఫోకస్ ఆన్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్. కొద్దిగా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, సింగిల్ ఫోకస్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎండి, రిజల్ట్ వస్తుంది, ఇట్స్ ఏ హ్యూజ్ రిటైల్ ప్రోడక్ట్. మీ బ్యాగ్లో ఒక 10 పీసులు మీరు పట్టుకోబెడితే డైలీ ఆ 10 పీసులు సేల్ అయిపోతాయి, ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ ఆర్ లైక్ దట్. నేను ఒక లేడీని మైసూర్లో మీట్ చేశాను, ఆమె నాకు చెప్తా ఉంది, సార్ అద్భుతం ప్రోడక్ట్ సార్, ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్. నేను చెప్తే మేడం రిజల్ట్ ఏం వచ్చింది అది చెప్పండి మీరు. షీ ఈజ్ ఏ లేడీ ఆఫ్ 52 year old, హర్ నేమ్ ఈజ్ ఫాతిమా. ఆమె నాకు చెప్పింది, సార్ నాకు మెమोरी प्रॉब्लम, राइट, मुझे याद रखने की प्रॉब्लम है, मेमोरी मुझे याद नहीं होती, चीज़ें भूल जाती हूँ, मगर जब से सीएमडी में ले रही हूँ मेरी मेमोरी इंप्रूव हो गई है. నాకు ఇంకో కాల్ వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి. నాకు ఈ కాల్ ఏమంటే, సార్ సీఎండి రెగ్యులర్గా ఉంటుందా లేకపోతే మీరు అలాగే స్టాప్ చేసేస్తారా? నేను చెప్తే, సార్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఆపేయలేదు కదా మీరు? నో, వై? సార్ ఏం లేదు, ఈ ప్రోడక్ట్లో చాలా అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, సో నేను ఈ ప్రోడక్ట్స్ని నెక్స్ట్ లెవెల్లో చాలా సూపర్గా బిల్డ్ చేసేయడానికి నేను చేస్తా ఉన్నాను. మీరు ఎంతవరకు మాకు ఈ ప్రొడక్ట్స్ అవైలబుల్ చేయడానికి మీరు హెల్ప్ చేస్తారని నేను అడుగుకుంటా ఉన్నాను. ఐ సెడ్ ఓకే, ఇది ప్రోడక్ట్ రెగ్యులర్గా ఉంటుంది బాబు, మీకు రెగ్యులర్గా చెప్పింది డెఫినెట్గా చేయి, కానీ మీకు వచ్చే రిజల్ట్స్ గురించి కొద్దిగా చెప్పమ్మా అని అడిగితే నేను, ठीक है, हो सकता है मेरी हिंदी ऑडियंस समझ ये बात है. एक बंदा मुझे कॉल किया, बोला कि सर सीएमडी रेगुलरली मिलेगा ना, हमें ऐसे रिजल्ट आए हैं कि मैं इसको बहुत लंबा लेके जाने वाला हूँ, प्रोडक्ट तो मिलेगा ना? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा. और मैंने पूछा कि सर आपको सीएमडी में क्या रिजल्ट आया? वो बोला, सर मैंने 1 से 4 जगह इसको ये कर लिया, रिजल्ट आ गया. मैं बोला वो बात तो सही, मगर रिजल्ट क्या आया?
वो बोल रहा है सर आपको तो पता है आंध्र प्रदेश में 30, 60, 90 हम लोग दबा के लेते हैं। मैं बोला ठीक है, तो इसमें CMD का रिजल्ट कहाँ से आ गया? सर మందు తీసుకుంటే చాలా వేడిగా, చాలా గ్యాస్, హ్యాంగ్ ఓవర్, ఎప్పటి నుండి మనం 4 చుక్కాలు దాంట్లో వేసి తీసుకుంటా ఉన్నాము, హ్యాంగ్ ఓవర్ లేదు, acidity లేదు. మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఒక ఇన్వెన్షన్ ఉంది కదా, ఐన్స్టైన్ వచ్చిందంటే వచ్చి సార్ అని చెప్పి పెడతా ఉండేవాడు. అంత ఒక గొప్ప లెవెల్లో మా ఇన్వెన్షన్స్. గ్యాస్ లేదు, యాసిడిటీ లేదు, అది పెద్ద ప్రాబ్లం సార్. తీసుకుంటే మార్నింగ్లో చాలా ప్రాబ్లం, అది మోషన్లో ప్రాబ్లం, అది హీట్. అది 4 చుక్కలు వేసుకుంటే సార్ ఆనందమే ఆనందం. ఆడ కూర్చొని కూడా నాకు కాల్స్ వస్తాయి, సార్ అప్పుడు అబ్సల్యూట్లీ 9:30, 10 గంటలకు ఫోన్ చేస్తారు. నార్మల్లీ నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసేస్తాను. ఎస్ సార్, సార్ నేను వెస్టేజ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. మంచిది సార్, నెక్స్ట్ సార్ ఒక డౌట్ వచ్చింది, అడగండి సార్. సార్ ఇది మీ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, లూని, స్పిరులినా, ఫ్లాక్స్, నేను రెగ్యులర్గా వాడతాను సార్. నేను అది ఎప్పుడూ నేను డైలీ అది ఇదే చేసేలా కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేస్తాను. నేను చెప్పి వెరీ గుడ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రాబ్లం ఏంటి? ఏం లేదు, పార్టీకి కూర్చో ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఈ సప్లిమెంట్స్ మందుకు ముందు వాడాలన్నా తర్వాత వాడాలన్నా, అక్కడి నుండి ఇక్కడ రైట్, ఎవరు మొబైల్ నెంబర్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందో లేదో, నా నంబర్ డెఫినెట్గా ఇచ్చింది. పోలీస్ కాల్స్ వస్తాయి, క్రైమ్ బ్రాంచ్ కాల్స్ వస్తాయి, లాయర్ కాల్స్ వస్తాయి. కర్ణాటకలో మందులు ఇచ్చేసి సార్ ఇది ఏమన్నా ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఏమన్నా మళ్ళీ ప్రాబ్లం సార్, నా నంబర్ 9741. సార్ని చేయండి సార్, అన్నీ కంప్లీట్గా చెప్పేసి. నాకు వన్ డే ఒక కాల్ వచ్చింది. నేను హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు వెళ్తా ఉన్నాను. ఇట్ వాస్ సమ్మర్ 4:45 నాది ఫ్లైట్. నేను అర్జెంట్గా పోతా ఉన్నాను. సైలెంట్ నాది ఫోన్ ఉంది, నేను ఫోన్ పట్టుకొని పోతా ఉన్నాను రైట్. సో సైలెంట్ బుర్ర బుర్ర అంతా ఉంది, నాది ఫ్లైట్ టైం అవుతా ఉంది. నేను చూసి కట్ చేసి దర్స్ ఏ క్రౌడ్ డైరెక్టర్ కాల్ రాజు. ఫోన్ చేస్తాను అన్నాడు. 7-8 కాల్స్. ఏమైనా ప్రమాదం ఉండొచ్చు, ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అని నేను అర్జెంట్ ఫోన్, రాజు చెప్పు రాజు అని చెప్తే, సార్ కొద్దిగా ఇదైంది, నాకు కొద్దిగా మీరు 2 minutes మాట్లాడండి. నేను చెప్తే ఫ్లైట్ మిస్ అవుతాం రా బాబు, ఏంటి నువ్వు చెప్పు అని చెప్తే, సార్ జస్ట్ 2 minutes అడగండి. నేను ఓకే అని చెప్తే, ఏందమ్మా కథ అంటే, సార్ ఏం లేదు, గోవా మెడికల్ కాలేజ్లో ఒక పారాలిసిస్ పేషెంట్ ఉన్నాడు. నేను చెప్తే రా బాబు స్టోరీ, నేరుగా స్టోరీకి రా, నువ్వు కథ నాకు చెప్పొద్దు, స్టోరీ చెప్పండి. సార్ వినండి సార్, స్టోరీ మీరు వినాలి. ఓకే సార్, వాళ్ళకి టైం అయిపోయింది, చాలా వరకు ఇదైపోయింది, హార్ట్ లంగ్ మెషిన్లో ఉందా. డాక్టర్స్ ఏం చేశారు, సార్ ఇది ఏం లేదు కేసెస్, మీరు ఇంటికి తోడుకు వెళ్ళండి, ఏ ఒక్క దేవస్థానం తీసుకువెళ్ళాలి మీరు వెళ్ళండి రైట్. టైం అయిపోయింది, 2 days 3 daysలో చనిపోతాడు, మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 1 month. వాళ్ళు ఇంటికి తీసుకువచ్చి ఇంట్లో వానికి ఒక బెడ్ మీద వేసేసారు. సో ఆల్మోస్ట్ బెడ్ రిడన్, ఏమో గంజి పోయినట్టు దాంట్లో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు, ఆ లెవెల్లో ఉన్నారు. సో మా వెస్టేజ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తెలుసు కదా రైట్, ఏ పని జరిగేలే, ఏ పని అయ్యేలే, నేను రేట్లు రెడీ చేశాను చెప్తాను. పెద్ద MD డాక్టర్స్ ఇది కేసు అయిపోయింది చెప్పే కేసుకి మనము రెడీ అయిపోతాం. సో ఆ పేషెంట్ వీళ్ళకి న్యూస్ వచ్చింది, ఇలా కేసు ఇట్లా అయిపోయింది ఇది. సో వీళ్ళు పోయి కూర్చొని ఏమైంది సార్ ఇట్లా, సార్ మనం రెడీ చేస్తాం సార్, డాక్టర్లు ఏమేమో చెప్తారో మీరు కంగారు పడకండి. నేను చెప్తే కాదురా పోయి, వాడు వచ్చి పారాలిసిస్ పేషెంట్ అని చెప్తాడు, వాడు పడుకో ఉన్నాడు. మళ్ళీ మీరు ఏం చేశారు సార్,
వానికి చూడండి స్ట్రోక్ కదా, వానికి నేను నూనె ఇచ్చాను, నేను చెప్తే కరెక్ట్. తర్వాత స్పిరులినా ఏమన్నా బ్లాకేజ్ ఉంటే ఆ బ్లాకేజ్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయాలని ఫ్లాష్ కూడా వేశాను, నేను చెప్తే ఓకే. తర్వాత సార్ స్పిరులినా కూడా ఇచ్చాను, నేను చెప్తే స్పిరులినా అవును సార్ శక్తి రావాలి కదా, నేను చెప్తే మంచిది, అది కూడా ఇచ్చాను. దాని తర్వాత హెయిర్ ఆయిల్ ఇచ్చానని అన్నాడు. నా తల గిర్రని. నేను చెప్తే పారాలిసిస్ పేషెంట్, ఇదంతా మందులు ఓకే, బ్లాకేజ్, శక్తి, సెల్ వర్క్ అన్నీ ఓకే. బాబు ఇది నూనె ఎందుకంటే సార్ మసాజ్ కూడా చేయాలి కదా, అది కరెక్ట్. కానీ పేషెంట్ పడుకున్నాడు కదా, వానికి మీరు ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ఇచ్చారు, మిగతా ఉండని ఆవిడ ఏ సార్ అది నూనె కోసం కదా మనం ఏమది అడిగి నూనె ఒక ఫనల్ వస్తుంది కదా, క్యా బోల్తే తెలుగు అన్ని సప్లిమెంట్స్ ఫ్లాక్స్ అన్ని కలిపి మిక్స్ చేసి రైట్ వన్ నోట్లో ఫనాయిల్ పెట్టి దాంట్లో వేసారు వీళ్ళు, నువ్వు వేసేసావు, వాడు డైజెస్ట్ చేయాలిగా సార్. ఇద్దరు ఆ లెవెల్లో, ఇద్దరు ఈ లెవెల్లో పట్టుకొని మనం షేక్ చేసి మనకి డైజెషన్ చేయించాలి. అది న్యూట్రిషన్ పవర్ చూడండి. అది సప్లిమెంట్ వెళ్ళిన తర్వాత వానికి కొద్దిగా శక్తి వచ్చింది, వాడేం చేశాడు కొద్దిగా చేతులు కాళ్ళు కొద్దిగా రెడీ అయ్యి వాడు బాత్రూమ్కి వెళ్ళే వచ్చి స్టార్ట్ చేశాడు. అది ఊర్లో ఏమైంది ఒక పెద్ద స్టోరీగా అయిపోయింది. ఏం సార్ గోవా మెడికల్ కాలేజ్లోనే వాపస్ పంపించే క్యాండిడేట్కి ఈ వెస్టీజ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ నిలబెట్టారు, సూపర్. సో వీడు డెమిగాడ్స్ అయిపోయినారు. అప్పుడు ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా సార్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, చచ్చిపోతా ఉండే క్యాండిడేట్కి రెడీ చేస్తారు, ఫుల్ బిజినెస్. మసాజ్కి సార్కి కూడా డౌట్ వచ్చింది. తర్వాత వన్ టైం ఉండే ఆల్రెడీ వీసా రిలీజ్ అయిపోయింది, వాడు ప్రాబబ్లీ 2-3 వీక్స్లో చనిపోయినాడు. చనిపోయిన తర్వాత అందరికీ డౌట్ వచ్చింది. వాడు ఊరికే పడి ఉన్నా, ఎప్పుడు ఉంటా ఉండా. ఈయన కొడుకులు వచ్చి ఏమేమో చేసి షేక్ చేసి వానికి లేపించి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ నుండి ఏమన్నాయండి ఊరంతా వాళ్ళ వెనకాల పట్టించుకోండి వాళ్ళకి. వాడు రన్నింగ్ రేస్లో నాకే ఫోన్ చేస్తాను, సార్ కొత్త అయిపోయిందండి. ఇది స్టోరీ. సో గైస్ లాస్ట్ స్టేజెస్లో చూడండి, న్యూట్రిషన్ నిజంగా ఇట్ డూ ఏ లాట్ ఆఫ్ వండర్స్. ఎందుకంటే మనం నార్మల్గా మందులు వాడతాము, ప్రాబ్లం ఉంది, తలకాయ నొప్పి ఉంది, ఆ తలకాయ నొప్పి తగ్గడానికి మనం ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటాము. కానీ నో వన్ ఇన్ ద వరల్డ్ మీకు చెప్తారు సార్ మీరు సెల్యులార్ లెవెల్స్ నుండి మీరు న్యూట్రిషన్గా ఉండాలి, హెల్తీగా ఉండాలి, యాక్టివ్గా ఉండాలి, ఏ ఒక్క డాక్టర్ చెప్పలే. కానీ వెస్టీజ్లో మీకు అది దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటా ఉండేది 2 రోగాలకి, కానీ మీకు పరిహారం 15 రోగాలకి పరిహారం వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్. ఎంతో మందికి ఏమో రోగంకి మీకు ఏదో అయింటుంది, మనం రెఫర్ చేస్తుంటాము, మాకు వచ్చి చౌలో చెప్తారు సార్ మాకు ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఉండే, అది కూడా రెడీ అయిపోయిందని వచ్చి చెప్తారు. రైట్ సార్, బికాస్ ద ప్రోడక్ట్స్ వర్క్ ఆన్ ద సెల్స్. చిన్న సెల్ నుండి టోటల్ బాడీ అయింది. సో ఎప్పుడు సెల్యులర్ లెవెల్లో పని జరుగుతుంది. సో మొత్తం టాప్ టు బాటమ్ యూ విల్ బికమ్ దిస్. సో గైస్ ఒక 2 to 3 సెగ్మెంట్స్లో రైట్, ఫస్ట్ ఎవరైనా వస్తే डोंट डंप प्रोडक्ट्स. मैं शायद ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेट मी चेक विद कुलकर्णी सर, इंदर सर, चल सर, मैं टाइम आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्रॉब्ली 10 minutes, हाँ जी. సో అనదర్ 10 minutes నేను టైం తీసుకున్నాను. నేను అనుకుంటా ఉన్నాను ఐఎమ్ నాట్ బోరింగ్ యూ గైస్. बात समझ में आ रही है? यस. ओके, ये खिचड़ी में बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई. चलता है ना? राइट, थैंक यू सो मच.
ओके, सो मेरी एक और भी प्रॉब्लम है कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पे क्या बोल रहा था. 2-3 सेगमेंट्स गैस, जो आज की तारीख में ఈ పొద్దు పెద్ద సెగ్మెంట్ which everybody likes, which everybody wants, కిడ్నీ క్యాన్సర్ ప్రాబ్లం చాలా ప్రమాదంగా ఉంది, రైట్? దానికి యూ కెన్ బ్లేమ్ సో మెనీ థింగ్స్. రేడియేషన్ ఉంది, మొబైల్ అడిక్షన్ ఉంది, కెమికల్స్ ఉన్నాయి, వేర్ ఎవర్ యూ గో ఒక ఫ్రూట్ తీసుకుంటే ఇంజెక్షన్, రైట్? ఈవెన్ వెజ్ ప్రోడక్ట్స్లో. సో ఇది ఏం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పౌల్ట్రీ తీసుకుంటాం, మనము ఎగ్స్ తీసుకుంటాము, పౌల్ట్రీలో ఎంతవరకు యాంటీబయోటిక్స్, హార్మోన్స్. మీరు చూడండి, చిన్నపిల్లలు 7 years 8 years ఉంటారు, ఇంత లాభం ఉంటారు. రీజన్ ఏమంటే ఒక చికెన్ 55 daysలో 2.5 kilos కావాలంటే ఆ రకంగా ఇంజెక్షన్ పెట్టింటారు, రైట్? హార్మోన్స్. ఆ హార్మోన్స్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా ఆ చికెన్ 2.5 kilos ఆ చికెన్ మనం తింటాము. ఆ హార్మోన్ ఆ చికెన్ లోపలే ఉంది కదా, ఆ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఆ చికెన్ పైన ఉంది, మా పైన కూడా వస్తుంది కదా. అందువల్ల యూ సీ గర్ల్స్ గెట్టింగ్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ ప్యూబర్టీ, ఒక 11 yearsలో 12 yearsలో 13 yearsలో వాళ్ళు మెచ్యూర్ కావాలంటే 8 yearsలో 9 yearsలో అవ్వబోతారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హార్మోన్స్. ఈ కెమికల్ అంతా మా బాడీలో ఉంది. సో వెస్టీజ్లో మనం ఏ ఒక్క రకంగా దీన్ని ఇది చేయాలంటే మీ టాక్స్ క్లీన్, మీ అలోవెరా, రైట్, మీ గ్యానోడర్మా, ఫుడ్ ప్యాచెస్. ఎవరైనా ఫస్ట్ వస్తే జస్ట్ స్టార్ట్ దెమ్ ఆన్ దీస్ 4 products. మీరు ఎప్పుడు ఈ 4 products ఇస్తారు, వితిన్ 3 to 4 days మీకు చెప్తారు, సార్ నాకు కొద్దిగా ఫ్రీగా ఫీల్ అవుతా ఉంది, నా బ్రెయిన్, నా థింకింగ్ కొద్దిగా ఫ్రీ లాగా ఉంది, రైట్? నేను కొద్దిగా లైట్గా ఫీల్ చేస్తూ ఉన్నాను, కానీ నా మోషన్, నా బాత్రూంలో నాకు కనపడతా ఉంది, చాలా బ్లాక్, గ్రే, గ్రీనిష్ బాత్రూమ్ అంతా అవుతుకుపోతూ ఉంది. సో నా మూత్ర విసర్జనం ఎప్పుడు నేను చేస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు కూడా చాలా స్మెల్లీగా ఉంది. సో ఎప్పుడు నీళ్ళు తాగుతూ ఉన్నాను, ఐ కెన్ సీ ద చేంజెస్ ఇన్ మై యూరిన్ కలర్. సో మీ ప్రోడక్ట్స్ పనిచేస్తూ ఉంది సార్. నెక్స్ట్ స్టేజ్లో నేను నా హార్ట్కి చూసుకోవాలి, నాకు ఈ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్స్ మీరు సజెస్ట్ చేయండి. హౌ డూ యూ సజెస్ట్? మనం ఏం చేస్తాము, ఏదో ఒక నోని పట్టుకొని, స్పిరులినా పట్టుకొని దాని గురించి ఎంత సైంటిఫిక్ మాట్లాడతామంటే, వాడు నిజంగా ఏమన్నా అదే మొహల్లాగా ఉంటే వాడు ఇంటి ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతాడు. వాడు వదరాబాయి వీడు చెప్తే పక్కన పని. టాక్ టు ది పాయింట్, బీ వెరీ ప్రిసైజ్, బీ వెరీ సింపుల్ అండ్ టాక్ సైన్స్ అండ్ లాజిక్. సైన్స్ లాజిక్ మాట్లాడండి, మీరు ఆటోమేటిక్గా జనాలు వస్తారు. గైస్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఉండేనట్టు గలీజు మీ దేహంలో, మీ బాడీలో ఎక్కడ ఉండేకి ఛాన్సెస్ లేదు. more than 70 प्रॉब्लम्स మీకు కడుపు నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. 70% जो बीमारियां स्टार्ट होती है वो पेट की खराबियों से, पेट की प्रॉब्लम से स्टार्ट. మీ కడుపు కరెక్ట్ ఉంటే మిగతా అన్ని కరెక్ట్ ఉంటుంది. వెస్టీజ్లో చాలా ఎక్సలెంట్గా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. మీరు అలోవెరా తీసుకుంటారు, మీరు అలోవెరా కాంబయోటిక్స్ తీసుకుంటారు, మీ స్టమక్ది మైక్రోఫ్లోరా, బేసల్ లైన్ చాలా శ్వేతంగా ఉంటుంది. మీరు చాలా కారం తింటే కూడా ఆ ఎఫెక్ట్ మీ స్టమక్ మీద, ఆ గ్యాస్ యాసిడిటీ మీ మీద రాదు. గ్యాస్, యాసిడిటీ, మలబద్ధం తెలుసా? మలబద్ధం అంటే ఏంటి? కాన్స్టిపేషన్, రైట్? పొద్దున్నే మిస్ కాల్ వస్తుంది, కాల్ రాదు, రైట్? కాన్స్టిపేషన్ నెక్స్ట్ స్టేజ్, అది మిస్ కాల్ ప్రాబ్లం. దానికి మనము ఐపీస్ అని చెప్తాము. మా దీంట్లో మా లీడర్ ఉండాలి, రైట్? నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది. నేను బెంగళూరు నుండి వైజాగ్లో పనిచేయాలంటే నేను ట్రావెల్ చేసి వచ్చాను. సో 5:30 నేను వచ్చాను. వీడు ఒక చిన్న టవల్ కట్టుకొని 5:30-6 గంటల నుండి మాట్లాడుతున్నాడు 1.5 hour మాట్లాడుతున్నాడు. నాకు నిద్ర రావట్లే. నేను చెప్తే, సార్ ఏంది మీకు ప్రాబ్లం అంటే,
వానికి ఐబిస్ ప్రాబ్లం అంటే మిస్కాల్ ప్రాబ్లం వచ్చేటట్టు ఉంటుంది రాదు. అది ఎప్పుడు వరకు వచ్చేదే వాడు ఫోన్ చేసి అన్ని డౌన్ చేసి ఫోన్ చేశాడు. వాడు డౌన్ చేసి గణేష్ అని ఉండే వాడిని ఫోన్ చేస్తాడు. ఏం రాదు ఇంకెదా సార్ వానికి మోషన్ రాదు, మా ప్రాణాలు ఉంటాడు సార్ వాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐబిస్. అంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఎప్పుడు మోషన్ అవతలు వస్తూ ఉంటుంది. లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏముంది, ఆ మోషన్లో ఏదైతే నీళ్లు ఉన్నాయి ఆ నీళ్లు మీ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడు మోషన్లో ఉండే నీళ్లు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఆ మోషన్ చాలా హార్డ్గా అయిపోతుంది. అది మోషన్ హార్డ్గా అయిపోతే అవతలు రావడం కష్టం. అందువల్ల మీరు కూడా కూర్చొని ఫుల్ ప్రెషర్ వేస్తారు, రైట్? స్పెషల్లీ ఏజ్ అయిపోతే నర దుర్బలం దాంట్లో కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. డయాబెటీస్ వాళ్ళు ఉంటే డయాబెటీస్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ నరాల ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ ఐబిస్ ప్రాబ్లం ఉండే ఉంటుంది. సో సింగిల్ క్లియరెన్స్లో మోషన్ క్లియర్ అయ్యేలే 2 times 3 times 4 times టైం మనం చెప్పలేము. కొద్దిగా వచ్చింటుంది, మీరు పోయి ఒక టీ కాఫీ ఏమైనా తాగింటారు, నీళ్ళు తాగింటారు, మళ్ళీ అలారం, మళ్ళీ సిగ్నల్ వస్తుంది వెళ్ళాలి, రైట్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఐబిస్ ప్రాబ్లం, రైట్? సో ఎప్పుడు మోషన్ ఎప్పుడు అవతల రావాలంటే ఆ ఒక స్పింటర్ ఉంది కదా, వీ కాల్ ఇట్ స్పింటర్. ఆడ 4 నరాలు ఉంటాయి, రైట్? కొద్దిగా టెక్నికల్ ఉంది, సైన్స్ ఉంది. మీరు నేను చాలా సింపుల్గా చెప్తాను, ఐ హోప్ ఆప్కి సమझ में आएगा, రైట్? సో ఈ స్పింటర్ ఏముంది, మోషన్ ఎక్కడి నుండి అవతల వల్ల అది 4 to 5 inches ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో కొద్దిగా వచ్చి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోషన్ వచ్చిన తర్వాత డమారని అయ్యేది. కంట్రోల్ చేసేకి భగవంతుడు మీకు పవర్ ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే లాస్ట్ స్టేజ్లో ఆ స్పింటర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో ఒక చిన్న మోషన్ ఇది వచ్చింది, అక్కడ నిలుచుకుంది ఆడే, రైట్? సో మీరు మోషన్కి వెళ్ళాలి, సిగ్నల్ వచ్చింది, వెళ్ళాలంటే ఇందర్ సార్ చెప్పారు 1 to 1 చేయాలి, కూర్చో బాబు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు అప్లై ఏం చేయలేము, మనం కూర్చోండాము, కానీ ఆల్రెడీ ప్రెషర్ వస్తూ ఉంది. ఇందర్ సార్ చాలా ప్రేమ ఏం చెప్పారు, తిను బాబు జిలేబీ ఉంది, సమోసా ఉంది ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వచ్చి దాని మీద కూర్చుంది. సో ప్రెషర్ కొద్దిగా ఎక్కింది, ఇప్పుడు తట్టుకోలేకైతే లేదు. ఇందర్ బీ సార్ ఏం చెప్పారు, సార్ మా దీంట్లో చాలా సూపర్ టీ ఉంది, అది కూడా ఇప్పుడు అప్లై చెప్తాడు, ఆపలేము, వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళింది, ఇంకా వచ్చి కూర్చుంది. సో ఇది ఎక్స్పాండ్ అవుతా ఉంది, ప్రెషర్ పోతా ఉంది. కానీ ఈ సందర్భంలో ఏమన్నా గ్యాస్ దానిపైన నుండి రిలీజ్ అయితే చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది, తట్టుకోలేము మనం, రైట్ సార్? సో ఇది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇట్. సో ఎప్పుడు మీరు మోషన్ రిలీజ్ చేస్తారు, డ్రై మోషన్ ఎప్పుడు బాడీ నుండి అవతలు వస్తుంది, ప్రెషర్ నుండి అవతలు వస్తుంది, అది కట్ చేసి మీ బాడీ నుండి అవతలు వస్తుంది. సో మాకి we call that problem as bleeding piles, right? మోషన్ చేసిన తర్వాత వెనకాల చూస్తే మీకు బ్లడ్ లాగుంటుంది. సో గైస్ ఈ ఒక ప్రాబ్లంకి రైట్ ఫ్రమ్ స్టమక్లో ఉండే అన్ని ప్రాబ్లంకి ఎప్పుడు మీరు టాక్సిక్లిన్ ఇస్తారు, ఎప్పుడు మీరు అలోవెరా ఇస్తారు, ఎప్పుడు మీరు ఫైబర్ ఇస్తారు, రైట్? ఎప్పుడు మీరు కంబయోటిక్స్ ఇస్తారు, ఫుడ్ ప్యాచెస్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. రెండోది ఇది గ్యాస్ కంట్రోల్ అవుతుంది. మూడోది హీ విల్ ఫీల్ వెరీ లైటర్. సో ప్రోడక్ట్ ఈ రకంగా ఇవ్వండి. పిచ్చింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నరాల ప్రాబ్లం, ఈ నరాల ప్రాబ్లం చెప్పి ప్రాబ్లీ ఐ జస్ట్ స్టాప్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఎప్పుడు నరాల్లో బ్లాకేజ్ వస్తుంది, ఎప్పుడు మీ ఆర్టరీస్లో బ్లాకేజ్ వస్తుంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? హార్ట్ అటాక్. ఈడ బ్రెయిన్కి పోయి నరాల్లో బ్లాకేజ్ వస్తే స్ట్రోక్ ఫస్ట్ అంత పారాలిసిస్ పెద్ద లెవెల్లో ఉండిండ. కానీ ఇప్పుడు యూ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ लिटरली गेटिंग हैंडीकैप्ड, करेक्ट कदम? कितने लोग हैं जो अपाहिज हो जाते हैं पैरालिसिस के चलते, होता है कि नहीं होता है? अब वेस्टीज से ये प्रॉब्लम आने से पहले हमें क्या करना है? आपको ये नहीं बताना है कि भाई आप ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो. आप पहले प्रॉब्लम को समझ लो.
जब आप लोग ప్రాబ్లం बताओगे అప్పుడు మీరు ప్రాబ్లం చెప్తారు ఆ సమాధానానికి జనాలు వచ్చే వస్తారు. ఎనీబడి అబౌవ్ 40 ఇయర్స్ 40 ఏజ్ పైన ఉండేవాళ్ళు అందరూ, ఎందుకంటే వీళ్ళు లైఫ్ది లాస్ట్ స్టేజ్లో వెళ్తూ ఉంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. మీ హెల్త్ గురించి మీరే చూసుకోవాలి. హార్ట్ అటాక్ రావడం, పారాలిసిస్ రావడం వెరీ వెరీ పాసిబుల్. ఎందుకంటే మా లైఫ్ స్టైల్స్ అలా ఉన్నాయి. నైట్లో 9 o'clock 10 o'clock 12 o'clock తినేది. हैदराबाद की शादी तो भूल ही जाओ. हैदराबाद की शादी में माशाल्लाह हैदराबादी लोग ही खा सकते, हम लोग कर्नाटक से आके आधा भी फिनिश नहीं कर सकते. और मैंने 1-2 शादियाँ अटेंड करके भी देखी. मेरे से अच्छा 90 ईयर का एक बुढ़ा मेरे सामने बैठा हुआ था. मेरे से 4 कबाब ज़्यादा दबा रहा था. फास्ट खुद भी कर रहा था, अपने पोते को भी खिला रहा था. मैं बस देखते देखते रह गया उसको. पाया भी दबा रहा, प्रॉन्स भी दबा रहा, मच्छी भी दबा रहे, रोटी भी चल रही, कद्दू की खीर भी चल रही. मैं बोला नहीं, ऊपर वाले ने 3 लीटर का तो पेट दिया हुआ है, ये 5.5 लीटर का मालिक कहाँ जा रहा है? कारपेट एरिया शायद ऊपर वाले ने हैदराबादियों का बड़ा बनाया होगा पेट का. हर एक की ये होती है. नाउ गाइस, जब आप रात में इतनी देर में खाते हो, जब आप टाइम पे नहीं खाओगे तो ऑलरेडी पेट में गैस है. आपका खाना आया वजनदार चीज होती है. जब वजनदार चीज आती है तो हल्की चीज ऊपर आती है कि नहीं आती? खाना नीचे जाएगा तो गैस क्या होगा? ऊपर आएगा. आप ना वॉक करते ना कुछ, आप सो गए और गैस ही ऊपर आ रही है. एक तो सीने में जलन, बेकरारी और प्रॉब्लम. कभी कभार हल्का सा जब ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से थोड़ा पेन भी होता है. आपको लगता है कि एंजाइना पेन हो गया, हार्ट अटैक वाला पेन हो गया. यू फील लाइक दैट. और ज़्यादा जब पानी और खाना पेट ज़्यादा भर जाता है, देन यू फाइंड प्रॉब्लम इन सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है. इस टाइम डॉक्टर के पास भागते, क्या कि डॉक्टर साहब सांस लेने नहीं हो रहा है, राइट? तो ये वाली प्रॉब्लम में हार्ट अटैक है ना, संभवता बढ़ जाती है. जब बीपी आपका कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है, तो ब्लॉकेज. अगर ब्लॉकेज को माइक्रोस्कोप में रख के अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये 2 चीज़ों से और आपकी बॉडी का जो गंदगी है, जिसे हम लोग सेल डेब्रिस बोलते हैं, इसको जोड़ करके बनता है ब्लॉकेज. थोड़ा 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 बन के पूरा वाला ब्लॉकेज बनता है. तो ओवरऑल ब्लॉकेज में क्या होता है? सेल डेब्रिस है, गलीज है, कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है. अब ये कैल्शियम ब्लॉकेज में कैसा चला गया? कैल्शियम का काम किधर है? कैल्शिయం ఎక్కడ మనకి యూజ్లో వస్తుంది? బోన్స్లో, నెక్స్ట్ టీత్స్లో. 1% మాత్రం మీ బ్లడ్లో ఉండాలి. కానీ 1% కింద ఎక్కువ ఒక పర్సెంటేజ్లో మీ కాల్షియం మీ రక్తంలో ఉంటే మీ బోన్స్లో అబ్జర్వ్ కావకపోతే ఆ కాల్షియం వచ్చి ఆ ఒక బ్లాకేజ్లో కూర్చుంటుంది. कैल्शियम आके ब्लॉकेज में बैठ जाता. आप मुझे ये बताओ, कैल्शियम अगर हड्डियों में गया तो हड्डी मजबूत होती नहीं होती? माँ बोल चला బలంగా అవుతుంది, రైట్ సార్? అదే కాల్షియం మీ టీత్స్లో పెడితే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అదే కాల్షియం ఎప్పుడు మీ బ్లాకేజ్లో పోయి కూర్చుంటే బ్లాకేజ్ బలంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాకేజ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏమవుతుంది? రక్త ప్రవాహం అంత ఈజీగా వెళ్ళే and it will be a massive cardiac arrest. అట్లీస్ట్ ఆ కొడుకు ఉంటే, ఆ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే అట్లీస్ట్ రక్తం కొద్దిగా పుష్ చేసి ముందుకు వెళ్ళచ్చు. కానీ కాల్షియం ఉంటే కంప్లీట్ బ్లాక్, రైట్ సార్? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఆ కొలెస్ట్రాల్ని తీసేయాలి, కాల్షియంని తీసేయాలి. అంతే కదా? సో మనం చూద్దాము వెస్టీజ్ ఏ ప్రొడక్ట్స్ పట్టుకొని మనము ఈ కార్యం చేయగలను. ప్రోడక్ట్ నెంబర్ 1 క్రిల్ ఆర్ ఫ్లాక్స్. ఇది తీసుకుంటే మీది ఏది బ్లాకేజెస్లో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఉంది ఆ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ క్లియర్ అవుతుంది. పాయింట్ నెంబర్ 2, కాల్షియం ఎలా అవతలిపోతుంది? కాల్షియం అవతలిపోవాలంటే మీ దేహంలో, మీ బాడీలో విటమిన్ K2 ఉండాలి. మీ రక్తంలో విటమిన్ K2 ఉంటే కాల్షియం, విటమిన్ K2 ఏం చేస్తుంది? మీ రక్తంలో ఉండే కాల్షియంని తీసుకువెళ్ళి మీ బోన్స్లో పెడుతుంది, మీ టీత్స్లో పెడుతుంది. సో ఎప్పుడు ఇక్కడ నుండి క్లియర్ అవుతుంది, మీ బ్లాకేజ్ క్లియర్ అయిపోతుంది, రైట్? సో మీ వెస్టీజ్ ప్రొడక్ట్స్లో
LRG9లో విటమిన్ K2 ఉంది. సో మీరు క్రిల్, ఫ్లాక్స్ తర్వాత LRG9 తీసుకుంటే మీ బ్లాకేజెస్ ఇక్కడ నుండి క్లియర్ అవుతుంది. సో హార్ట్ అటాక్ నుండి మీరు ప్రివెంటివ్గా ఉంటారు. ఇక్కడ నుండి క్లియర్ అవుతే మీ పారాలిసిస్ ప్రాబ్లం నుండి మీరు క్లియర్గా ఉంటారు. సో 40 years అండ్ అబౌవ్ మీరు ప్రాబ్లం ఉందో లేదో 1 yearలో ఒక 3 to 4 months మీరు రెగ్యులర్గా అట్లీస్ట్ కనిష్టం రెగ్యులర్గా వాడితే మీకు ఈ గుండె ప్రాబ్లం, ఈ బ్లాకేజ్ ప్రాబ్లం తర్వాత మీ పారాలిసిస్కి అయ్యి ఏం బ్లాకేజెస్ ఉంది ఆ బ్లాకేజెస్ క్లియర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఈ ప్రమాదం, ఈ ప్రాబ్లం గురించి మీరు 40 years అండ్ అబౌవ్ సెక్షన్కి మాట్లాడతారు. వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ అడుగుతారా, రేట్ అడుగుతారా? అది 10,000 ఉంటే కూడా తీసుకుంటారు. టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్. ఎందుకంటే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి ఆ ప్రొసీజర్ ఎందుకంటే ఒకసారి ఓపెన్ చేశారంటే పని అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ దట్ వానికి సార్ కొద్దిగా తొందరగా రాంటారంటే ఇట్లా వస్తాడు. వానికే భయం. ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అయింది కదా, డ్యామేజ్ ఒకటి అయిందంటే చాలా ప్రాబ్లం. సో డ్యామేజ్ అయ్యాక ముందు మీరు ఈ ప్రొడక్ట్స్ని వాడితే ఏమవుతుంది, యువర్ హార్ట్ విల్ బి ఇన్ దిస్. సో ఒక సింగిల్ ఇన్వాయిస్ మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ 150 PVది ఒక ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, హెల్త్ కేర్ బిజినెస్ ఎప్పుడు మీరు ప్రజెంట్ చేస్తారు, ప్రజెంట్ ఇన్ ఎ వే ఒక సింగిల్ ఇన్వాయిస్లో 100 PV, 150 PV, 200 PV వచ్చేటట్టు సిన్సియర్గా, ఆనెస్ట్గా వాటికి ప్రాబ్లం పట్టుకొని ఈ రకంగా మీరు సజెస్ట్ చేయండి. మీరు ట్రై చేస్తూ ఉండేది 150 PVకి, వాడు ఏం చేస్తాడు 350 to 400 PV తీసుకుంటాడు. ఎందుకు సార్? నాకు మాత్రం కాదు, నా భార్యకు కూడా కావాలా, మా ఫాదర్కి కూడా కావాలా, మా మదర్కి కూడా కావాలా, మొత్తం ఒక 3 సెట్ ఇవ్వండి అని చెప్తారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yes. దట్ ఈస్ ద వే టు ప్రెజెంట్ ద బిజినెస్ ఐడియా. ఇప్పుడు సీజన్ వస్తూ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద సీజన్? ఇప్పుడు అగ్రి సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతా ఉంది. ప్రాబ్లీ సమ్మర్ సీజన్ వెళ్ళిన తర్వాత వింటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వింటర్ స్టార్ట్ అవుతే సర్ది, ఖాసీ, దగ్గులు అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? దానికి ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ తులసి. మా దగ్గర ఉందా? స్టార్ట్ ప్లేసింగ్ యువర్ ఆర్డర్స్. ఈ ప్రోడక్ట్ మీరు ఉడుకు నీళ్ళలో రైట్ ఒక 2-3 చుక్కలు వేసుకొని మీరు ముగ్గుల్సి మీరు యూస్ చేస్తే యూ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ మీ. ఫర్ సోర్ థ్రోట్, మీ స్ట్రెప్సిల్స్ కింద చాలా బెస్ట్ మీ తులసి డ్రాప్స్. వెరీ ప్రూవన్. ఈవెన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి మా దగ్గర చాలా ఆయుధాలు ఉన్నాయి. ఐ కెన్ టెల్ యూ సో మెనీ ప్రోడక్ట్స్. వెస్టీజ్లో 450 ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మనము యూసిడి అయ్యేలా అని అవసరమే లేదు. డోంట్ గో ఫర్ 450 ప్రోడక్ట్స్. వెస్టీజ్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ పక్కంటే కూడా యూసిడికి అవసరం లేదు. అంత ప్రోడక్ట్స్, అంత బలమైన ప్రోడక్ట్స్. కానీ వీ డోంట్ నో హౌ టు డూ ఇట్. ఒక లాస్ట్ టెస్ట్ మనీ చెప్పి ఐ టేక్ మై టైమ్. ఐ जस्ट आस्क चरण सर टू टेक इट ओवर. चरण सर, आज मैंने आपका सारा टाइम खा गया भाई. आई एम रियली सॉरी. आई थिंक आई एम नॉट बोरिंग. सिंगल टेस्टिमनी, सिंगल रिजल्ट प्रोडक्ट नहीं చెప్పి आपकी बार डेफिनेटली माइक दे दूंगा सर. ట్రిచీలో ఐ వెంట్ ఫర్ ఎ మీటింగ్. ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళాను. మీటింగ్కి వెళ్తే ఆడ నా ఏరియా మేనేజర్ వచ్చి చెప్పాడు, సార్ కొత్త టీయూసీడీ అయినాడు, వానికి మీరు మీట్ చేయాలి. నేను చెప్తే మీట్ చేద్దాం సార్. ఈ 62 year old. నేను చెప్తే వెరీ గుడ్, ఈ ఏజ్లో టీయూసీడీ చాలా మంచిది. నేను చెప్పాడు, సార్ వాడు రీటైలింగే చేసుకొని టీయూసీడీ వచ్చాడు. నేను ఇందులో తమాషాలు చేయొద్దు, రైట్? रिटेलिंग चीज को DUCD ना, मैंने कभी सुना नहीं कि भाई वेस्टीज में सिर्फ रिटेलिंग करके बंदा DUCD कर रहे. आई आस्क्ड हिम हाउ. ట్రిచీలో ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ అమ్మేవాడు, వానికి ఆస్తమా ప్రాబ్లం ఉంది, రైట్? సో వానికి ఎవరు వెస్టీజ్లో చైర్ పెట్టారు. వాళ్ళు జాయినింగ్ అయ్యి ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ వాడారు. వాడిన తర్వాత వారికి ఆస్తమాలో చాలా బెనిఫిట్ అయింది. సో రెస్పోకే నూనె అంతా వాడారు. సో యూనో ఆస్తమా పేషెంట్స్కి ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్లో ఎంత మంచి బెనిఫిట్ వస్తుంది. సో వాడు ఫ్లాట్స్ అమ్మేవాడు, వాడు రైట్ రియల్ ఎస్టేట్లో.
సో ఒక ఫ్లాట్లో నార్మల్గా వాడు ఏమన్నా ఒక 2 ఫ్లాట్స్ 3 ఫ్లాట్స్ అమ్మాలంటే ఒక 50,000 1 lakh డిస్కౌంట్ ఇచ్చేది నార్మల్ వాళ్ళకి. ఇప్పుడు బుక్ చేస్తే 10% డిస్కౌంట్, ఇప్పుడు బుక్ చేస్తే 5% డిస్కౌంట్, అది డిస్కౌంట్ వచ్చి 2 lakhs 3 lakhs పెడుతుంది. వీడు వచ్చి ఏం టాకింగ్ పాయింట్ అంటే, సార్ మీరు ఇంత కాస్ట్లీ ఫ్లాట్ అంతా అన్నారు కానీ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ కూడా పెట్టండి. ఒక మీరు బెడ్ రూమ్స్లో స్పెషల్ ఆఫర్గా షార్ప్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఇవ్వండి. 2 bedrooms ఉంటే 2 షార్ప్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ మీరు పెట్టండి. మీకు హార్డ్లీ 18,500 కాస్ట్ అవుతుంది, కానీ ఆ ఒక బెనిఫిట్ ఉంది కదా జనాలకి, చాలా వరకు ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఆస్తమా ఇది రాదు, మోడ్స్ రాదు, ఎందుకంటే అవుట్ సైడ్ మీరు ఫ్లాట్స్ అంతా కడితే చాలా పొల్యూషన్ ఉంటుంది అండ్ సిటీ లోపల చాలా ఇది ఉంటుంది. మీరు ఇది ట్రై చేయండి. వాళ్ళు ట్రై చేశారు. ట్రై చేసిన తర్వాత క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎప్పుడు ఎయిర్ చాలా ఇదవుతుంది. ఎవ్రీబడి కెన్ ఫీల్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్. వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అని అనిపించింది. సో ఏ ఒక పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్లో వెళ్తాడు వాడు 50 పీస్లో 90 పీస్లో 100 పీస్లో ఆర్డర్, అదంతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ 16 మెంబర్స్ని వేసుకొని వాళ్ళ ఐడి మీద తీసుకొని కూల్గా 3.5 lakhs తీసుకుంటా ఉంటారు. There are 101 ways with which you can be successful in Vestige. Only thing is you have to apply yourself. మీరు మాత్రము సీరియస్గా అప్లై చేస్తే లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఈ బిజినెస్ని ఎంజాయ్ చేయండి. మేక్ ద బిజినెస్ ప్లెజరబుల్, డోంట్ మేక్ ఇట్ ప్రెషర్ ఉంటే బస్ట్ అయిపోతాము. మేక్ ద బిజినెస్ ప్లెజరబుల్, మీరు ఎంజాయ్ చేయండి. రైట్, ఎప్పుడు ఇస్తారు రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది, జనాలు ఎప్పుడు వచ్చి మీకు చెప్తారు, సార్ నాకు ఆస్తమా పోయింది, నాకు అది పోయింది, అది ఇది పోయింది, నా చెట్టుకి పెరిగింది, నా లైఫ్ మారింది. యూ విల్ రియల్లీ ఎంజాయ్ ద బిజినెస్. సో ఈ ఒక మోడ్లో రావాలంటే మీరు కంప్లీట్గా ఈ కంపెనీకి ఏముంది, ఈ బగల్గుంట క్యాంప్లో చాలా మీ లీడర్స్ ఉన్నారు. ఐ రియలీ హ్యాట్స్ అప్ టు దెమ్. డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్స్ ట్రై చేస్తారు వాళ్ళు, డిఫరెంట్ స్పీకర్స్ని పిలిపించి మీకు ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు. సో దయచేసి ఈ ఒక ఈవెంట్ ఏముంది, ఈ బగల్గుంట అది ఏముంది, బగల్గుంట ఇస్ ది ఎపీ సెంటర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్స్ బిజినెస్. ఎవరైతే మీ న్యూస్ ప్లాన్ చేశారో, ఎవరైతే మీ అన్ని టీమ్ గురించి పనిచేస్తూ ఉన్నారో, ఐ థ్యాంక్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్. ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్ వాట్ దీస్ గైస్ ఆర్ డూయింగ్. ఈ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి. వెస్టీజ్ మీటింగ్ కూడా బగల్గుంట, వెస్టీజ్ మీటింగ్ ఏముంది బగల్గుంట, బికాస్ ఇట్ ఈస్ సచ్ ఎ హ్యూజ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇట్ హెస్ క్రియేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్. ఎందుకంటే ఈడ మోటివేషన్ మాత్రం కాదు, ఈడ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మీకు దొరుకుతూ ఉంది. గ్రేట్ జాబ్ గైస్. సో ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లీడర్స్, ఆల్ గివింగ్ సర్వీస్, ఆల్ మై లీడర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఇక్కడ వచ్చి ఈ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడానికి. ఐ బిలీవ్ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ సమ్ వాల్యూ to your thinking of Vestige. Thank you so much. God bless. Thank you so much. Over my listening.